پانڈو سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحیت پر مسلح افواج کا منہ توڑ جواب جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر پر پاکستان کی مسلح افواج کی گولہ باری سے شدید نقصان ہوا۔ پہلے بھی پاک فوج کی مؤثر کارروائی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، پانڈو سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحیت پر مسلح افواج کا منہ توڑ جواب جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر پر پاکستان کی مسلح افواج کی گولہ باری سے شدید نقصان ہوا۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے احمد منصور سے۔ جی احمد منصور، بتائیے۔ دیکھیں، جو بھارتی میڈیا تو فیک نیوز کا اس نے بازار گرم کیا ہوا ہے اور اس طرح جنونی انداز میں رپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کے حملے ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں کے، وہ نام لے رہا ہے، اس کے ویژولز بھی دکھا رہا ہے اور ساتھ جہاز گرا دیا اور پائلٹ گرفتار کر لیا۔ وہ تو سب فیک نیوز ہے ہی ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں اور مزید بھی ہیں، لیکن جو حقیقی صورتحال ہے جہاں پاکستان نے واقعی بھارتی جو فوج ہے اس کو مؤثر جوابی کارروائی اس کے خلاف کی ہے، وہ ہے پانڈو سیکٹر۔ اور یہاں پر جو بھارت نے جو جارحیت پاکستان کے خلاف کی ہے اس کا مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر جو بھارتی فوج کا وہاں ہیڈ کوارٹر ہے نانگا ٹک، یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے، یہ شدید یہاں اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ سیکورٹی ذرائع اس کی کنفرمیشن کر رہے ہیں، اس کے ویژولز بھی موجود ہیں۔ پاک فوج کی جو مؤثر کارروائی سے دشمن کو ایل او سی کے مختلف سیکٹرز میں جو بھاری نقصان پہلے بھی اٹھانا پڑا ہے اور سب اس کو جانتے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کی بدولت بھارتی فوج کو کئی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرانا پڑا ہے۔ لیکن یہ تازہ خبر ہے لائن آف کنٹرول کا، یہ جو پانڈو سیکٹر ہے یہاں پر پاک فوج نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا ہے، ایسی کارروائی کی ہے کہ بٹالین ہیڈ کوارٹر نانگا ٹک کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جی اچھا احمد منصور، اس سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی گودی میڈیا جو ہے وہ بھی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، جھوٹی خبریں، اور اس کا دیکھیں اس کی لاجک، میں اگر ایک منطقی آپ کو بات بتاؤں، سیکورٹی ذرائع بھی اس حوالے سے جو تفصیلات پہلے شیئر کر چکے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کسی جہاز نے انڈیا کا رخ ہی نہیں کیا، اور آج کے جو اس جو فضائی جنگ ہے اس میں پاکستانی جہازوں کو، جنگی جہازوں کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 150-200 کلومیٹر کے BVR اور دیگر کروز میزائل جہازوں میں موجود ہیں۔ ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے کارروائی کریں گے اور انڈیا میں ہر ٹارگٹ جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاک فوج، پاکستان کی افواج، پاک فضائیہ، وہ حاصل کر لیں گے۔ تو دماغ خراب ہے کہ انڈیا میں جائیں گے اور وہاں جا کے ان کو موقع ملے گا، یہ وہ جنگ ہے ہی نہیں۔ اور بھارت اور اس کا بھارتی جو میڈیا ہے وہ اتنی سادہ اور آسان بات جس کو دنیا بھی سمجھ رہی ہوگی، اب جس دنیا کے جہاز ہیں وہ بھی اس پہ یقین نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں پتہ ہے ان جہازوں میں کیا صلاحیت ہے اور ان کو ضرورت ہی نہیں ہے سرحد پار کرنے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جہاز گرا دیا اور پائلٹ گرفتار کر لیا۔ تو جیسے ابھی جو پچھلا مارکا 2 دن پہلے ہوا ہے، انڈیا کے جتنے جہاز پاکستان نے گرائے ہیں وہ انڈیا کی اپنی حدود میں ہیں، وہ کوئی انڈیا کے اپنے جہازوں میں بھی پاکستانی حدود میں وہ نہیں آئے تھے، وہیں سے رہ کے انہوں نے کارروائی کی تھی، اور پاکستانی جہازوں نے بھی اپنی حدود میں رہتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا اور ہٹ کیا، اور اس کو اب ساری دنیا اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ جو رافیل بھی گرا ہے، یہ رافیل کی ناکامی کی وجہ سے جو ہے یہ گیدڑ بپیاں جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے جاری ہیں۔ جی بالکل، گیدڑ بپیاں بھی جاری ہیں، اور وہ مسلسل ایک جنگی جنون اس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جواز تلاش کر کے دنیا کو بیسیکلی یہ ایک دھوکہ دینے کی اس کی کوشش ہے کہ پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان نے اس کے علاقے میں حملہ کیا ہے اور وہ پھر جو کارروائی کرے اسی نام پہ، جیسے آج بھی جو پچھلا دن پورا گزرا ہے، ڈرون اٹیک کیے ہیں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا، 29 جو ڈرونز ہیں اسرائیلی وہ پاکستان نے تباہ کیے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ اس کا سارا ایک اس کی جو پلاننگ ہے، اس کے مضمون مقاصد ہیں، یہ اسی سلسلے کی ساری کڑی ہے۔ بیسیکلی بھارت کی ملٹری کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔
एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। फजाई बर्तरी पूरे जो कंफ्लिक्ट है अब तक का उसमें पाक फजाइया की पाकिस्तान की रही है। जमीनी अफवाज में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने जो भारत की जो वहाँ फौज है उसको जवाब दिया है, उनकी चौकियां पोस्टें तबाह की हैं, वो एक तारीख रकम हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने जो हमारा जो एयर डिफेंस है, पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन जिस तरह जितने ड्रोन आए थे सबको मार गिराया और उसका मलबा पाकिस्तान में मौजूद है, हम दिखा सकते हैं। और जो डीजी ISPR ने इस हवाले से ये कहा था कि जो इंडिया के अपने जहाज थे उनका मलबा उन्होंने खुद उठाया पहले, और आज ये फर्क है कि आज जनाब जो पाकिस्तान ने उन्होंने ड्रोन को भेजे हैं तो उनका मलबा हम उठा के इकट्ठा कर रहे हैं। तो मलबा सारा उन्हीं का है, पहले उन्होंने खुद उठाया था अपना मलबा, अब उनका मलबा उनके जहाजों का पाकिस्तान उनके ड्रोन का उठा रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान रेड अलर्ट में है, हाई अलर्ट में है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की कोई भी जारियत है उसका मल्टीपल जो उसको ज़रबें दे के उसका जवाब देना है, ये पाकिस्तान कह चुका है। और जो पाकिस्तान के 31 शहीद हैं, सिविलियंस हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है, उसका जवाब भी भारत को देना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अभी पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जो जारी है, इस बारे में भी डिटेल से बताइए। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो पिछले 3 दिनों से ही ये सूरत हाल है। जो पहले तो उनकी कोई दर्जन से ज्यादा जो चौकियां हैं वो पाकिस्तान फौज ने जो पहली रात थी जो 6 और 7 मई की उसमें वो तबाह की थी। और आज जो अभी लेटेस्ट ताज़ा तरीन इस वक्त की जो खबर ज्योति राय ने शेयर की है वो ये पांडव सेक्टर है। पाक भारत इस जो जंग इस वक्त समझे कि जंगी सूरत हाल चल रही है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पे उनका जो बटालियन हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। वो जो हमारी तरफ से जो फायर किए गए हैं वो जिस तरीके से बिल्कुल दुरुस्त निशाने पे वो लगे हैं उसकी फुटेज मौजूद है वो दिखाने के लिए। और इसमें छोटी जरा ये बता रहे हैं कि इसमें शदीद नुकसान हुआ है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर में। बिल्कुल, जिस तरह पहलगाम वाक़ये का जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, फिर अमृतसर का वाक़या भी खुद ही रचाया गया भारत की जानिब से, अब ये जवाब देना तो भारत को बनता था पाकिस्तान का। नहीं, देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल का तो SOP बिल्कुल फर्क है। जो दूसरी भारत की जारियत है वो तो पाकिस्तान अपना हक रखता है उसका जवाब देने का और उससे बढ़कर वो देगा। जिस तरह पाकिस्तान की जो वजीर खारजा अभी ये बात कर चुके हैं, ISPR के जो DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी, कि पाकिस्तान अब अपने वक्त का इंतखाब करेगा कि कब करना है, कैसे करना है, हदफ क्या होगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन है, जो आलमी कवानीन है, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान को अब ये राइट है कि पाकिस्तान उसका जवाब दे। लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल सूरत हाल है ये बिल्कुल थोड़ा उसका ये मुख्तलिफ है। वहाँ कोई फायर होता है, वहाँ क्योंकि दोनों अफवाज आमने सामने हैं और ये सीज फायर की वायलेशन पहले भी होती है, तो पाकिस्तान जैसे ही कोई इंडियन साइड से कोई सीज फायर की वायलेशन किसी भी नौयत की होती है तो पाकिस्तान की तरफ से उसका फौरी और भरपूर और मौसर जवाब दिया जाता है। और अभी तो जो पिछले 3 दिनों में इस हवाले से जो एक जोरदार जवाब वहां पे इंडिया को मिल रहा है और इसमें खुद ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोई 40-50 से ऊपर हलाकतें इंडियन फौज की हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है जी। चंद रोज कबल इसी तरह भारतीय फौज की जानिब से जो है वो पाकिस्तान की चेक पोस्टों को भी हिट किया गया था, जिस तरह वो खोई रटा, शारदा और हाजी पीर, और आज पांडू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जो है वो की है। और ये कार्रवाई जारी है, हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी जारी होगी और सारी रात जारी रहेगी, कल भी होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल कोई इसमें गुंजाइश नहीं है और ये SOP मौजूद है कि आप एक गोली मारेंगे तो जवाब में 10 गोलियां मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल एक्शन भारत से मुख्तलिफ है। भारत की फौज सिविलियन जो आबादी है उसको भी निशाना बनाती है। पाकिस्तानी फौज ने इस हवाले से कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया और ये तो मतलब बिल्कुल सामने की बात है कि दोनों जानब कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं जो है उनका हम क्यों उनको टारगेट करेंगे। पाकिस्तान हमेशा फौजी अहदाफ, बाकी फौज की पोस्ट उनकी जो पाकिस्तान ने कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया और भारत जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अहमद मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।